श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। इदेनेमो दींట్లో ఉంటే కష్టం. नमस्कारः। अस्तु नमस्कारः। अस्तु सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्तु नमस्कारः महोदय। अद्य नमस्कारः। अद्य 10 दिन संभाषण शिबिरस्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। द्वितीयं दिनम् अस्ति। अतः अद्य पठत संस्कृतम् इति गीतं गायामः। आगच्छन्तु। अत्रि महोदय, वल्लभ महोदय, कृपया पठत संस्कृतं गीतं गायन्तु। गुरुजी तदनन्तरम् अहं गायति। आम् अस्तु। अत्रि वल्लभ आगच्छन्तु। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसत यत्र भवभयं हरि भवभयापहारि मुनिविराजितं कीर्तिराजिता यस्य प्रणयनात् व्यासकालिदास ज्ञानमुख्य कविभिः स्थानमूर्जितं यस्य मन्मते वाग्विचिरतपाहि वाक्ष यस्य वीक्षमग्रतया यद्विना जनाः नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सदा सनातनाभिरामपरां जयतु संस्कृतस्तदा संस्कृतस्य संस्कृतैश्च प्रणयनास्य मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्।
ధన్యవాదాలు మహోదయ. బాగానే పాడారా? పాడలేదు, పాడలేదు కదా, మరి ఏం చేయాలైతే? మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అభ్యాసం కరోతు. అస్తు, ధన్యవాదः. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదः. తర్వాత ఎవరు పాడతానని చెప్పారు? శాంతిశ్రీ అని. మహోదయ. శాంతిశ్రీ మహోదయ. పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం లసతు సంస్కృతం చిరం గృహే గృహే చ పునరపి జ్ఞాన వైభవం వేదవాంగ్మయం లసతి యత్ర భవభయాపహారి మునిభిరార్జితం కీర్తిరార్జితా యస్య ప్రణయనాత్ వ్యాసభాస కాళిదాస బాణముఖ్య కవిభిః పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం లసతు సంస్కృతం చిరం గృహే గృహే చ పునరపి స్థానమూర్జితం యస్య మన్వతే వాగ్విచింతకా హి వాక్షు యస్య వీక్ష్య మధురతాం యద్వినా జనా నైవ జానతే భారతీయ సంస్కృతిం సనాతనాభిధాంబరాం పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం లసతు సంస్కృతం చిరం గృహే గృహే చ పునరపి జయతు సంస్కృతం సంస్కృతిస్తథా సంస్కృతస్య సంస్కృతేశ్చ ప్రణయనాచ్చ మనుకులం జయతు సంస్కృతం జయతు మనుకులం జయతు జయతు సంస్కృతం జయతు జయతు మనుకులం పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం లసతు సంస్కృతం చిరం గృహే గృహే చ పునరపి గృహే గృహే చ పునరపి గృహే గృహే చ పునరపి. ఉత్తమం, ధన్యవాదः. అనంతరం శ్రీనివాస్ మహోదయ. कृपया श्रीनिवास महोदय गायन्तु. द्रोणं राजु श्रीनिवास महोदय. पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहरिमुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः पठतु संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतं सनातनाभिधांबरं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहं गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि. ఉత్తమం ఉత్తమం మహోదయ. మహోదయ. కొంచెం దోషాలు ఏంటంటే దీర్ఘాలు. నేను పిలిచే వరకు ఎవరు మాట్లాడడానికి వీర్లేదండి. నేను పిలిచిన తర్వాతే మీరు రావాలి పాడడానికి. అస్తు. ఇక్కడ మీరు 2 దోషాలు దీర్ఘాలు రావాలి చూడండి. ఇది భవభయాపహారి మునిభిరార్జితం. అట్లా ఇక్కడ కూడా సనాతనాభిధాం వరాం, వరం నాస్తి వరాం. ఈ 2 మాత్రం తప్పులు వచ్చాయి, సరి చేసుకోండి మహోదయ. బాగుంది, చాలా బాగా పాడారు. అస్తు.
అనంతరం తర్వాత ఎవరొస్తారు? మహోదయ తరువాత వెంకటరమణమూర్తి మహోదయ. अस्तु महोदय. पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारिमुनिविराजितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदास बाणमुख्यकविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधां वरां पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयति संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं. ధన్యవాదాలు మహోదయ. అస్తు. రేపు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండిపోతే కనుక రేపు కూడా ఇదే పాట పాడతాం మనం. రేపు పాడుకుందాం మనం. అస్తు. ధన్యవాదః. ఇప్పుడు మొదటిగా ఎవరెవరైతే చక్కగా 9:30కే ప్రవేశించి ఒక 6 నిమిషాల సేపు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని 7వ నిమిషం నుంచి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినటువంటి అందరికీ చాలా అభినందనలు. సంతోషంగా ఉంది. చక్కగా మొట్టమొదటి రోజునే ఎంతో కొంత నోటికొచ్చినంత సంస్కృతంలో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. ఇక్కడ ఎవరు రామకృష్ణ గారు అనుకుంటాను. చక్కగా వాక్యాలు, ప్రశ్నలు కూడా రాసి పట్టుకొచ్చారు. చాలా బాగుంది. అట్లా అదే ఉత్సాహంతో మనం ముందుకు వెళ్తే గనక నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది మీరందరూ కూడా చక్కగా మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు చక్కగా. అస్తు. ధన్యవాదః. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అంతకు ముందు రోజులలో ఒక రోజే కాదు, రోజులలో చెప్పుకున్నటువంటి పాఠాలను ఒక్కసారి పునఃస్మరణం చేసి కొత్త పాఠం మొదలు పెడతాను. చక్కగా ఒక్కసారి అన్నీ మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే గనక ఏది ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా మన మస్తిష్కంలో దృఢంగా ఉంటుంది అని నా నమ్మకము. అందుకని పునఃస్మరణం చేసుకోవడము. మనం చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి పాఠము మమ నామ ఆనంద కుమారః. భవతః నామ కిం భవత్యాః నామ కిం. భవతః పుంలింగ వాక్యం అస్తి. భవతః నామ కిం భవత్యాః నామ కిం స్త్రీలింగ వాక్యం అస్తి. అస్తు. తర్వాత భవతః నామ కిం ఇది ప్రశ్న పదం. కిం ఇది ప్రశ్న పదం. భవతః నామ కిం. భవతః దేశం కిం. భవతః గ్రామః కః. భవతః పుత్రః కః. భవతః పుత్రీ కా. ఎందుకని? పుత్రీ స్త్రీలింగం కాబట్టి పుత్రీ కా. పుత్రః కః. గ్రామః కః. దేశం కిం. మాతృభాషా భవత్యాః మాతృభాషా కా. ఎందుకని? మాతృభాష స్త్రీలింగ పదం కాబట్టి కా అని ప్రశ్న వెయ్యాలి. కిం అనకూడదు. మాతృభాష కిం అంటే తప్పు. ఎందుకని? కిం నపుంసకలింగ ప్రశ్న పదం. అందుకని అక్కడ వాడినటువంటి పదం స్త్రీలింగ పదం కాబట్టి
స్త్రీలింగ ప్రశ్న పదం ఉపయోగించాలి. అందుకని భవత్యాః భాషా కా అస్తి, భవతః పుత్రః కః అస్తి, పుత్రః కః, పుత్రః కః అస్తి. భవత్యాః పుస్తకం కిం అస్తి, భవత్యాః పుస్తకం కః అస్తి దోషం, కిం అస్తి. అస్తు. ఏవమేవ మమ పుస్తకం, మమ మాతృభాషా తెలుగు భాష అస్తి. మమ మాతృభాష కా అస్తి, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అన్నమాట నేను. మమ మాతృభాష కా అస్తి, భవతః మాతృభాష తెలుగు భాష అస్తి. ఇది మమ భవతః భవత్యాః ఇది. అస్తు. అనంతరం వయం పఠితవంతః పుంలింగ స్త్రీలింగ నపుంసకలింగ శబ్దాన్ని. ఇక్కడ ఎవరో స్వప్న అని లాగిన్ చేశారు. అమ్మా మీరు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేస్తారా? స్వప్న, అంటే మీకు వీడియో ఆన్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తే పర్వాలేదు, తీసేయచ్చు. ఒక్కసారి మీరు ఏంటో చూద్దామని అడిగాను నేను, అంతేను. అస్తు. ధన్యవాదः. చేశాను గురుజీ. కనిపిస్తున్నారు, ఇప్పుడు కనిపించారు, అందుకే అన్నాను నేను. మీరు కనిపిస్తే వీడియో ఆన్ చేయగలిగితే ఆన్ చేయండి. ఒకవేళ బ్యాండ్ విడ్త్ లేకపోతే మీరు ఇంకేదో బిజీగా ఉంటే మీ ఇష్టం అది. కానీ వీడియో ఆన్ చేసిన వాళ్ళని మాత్రమే ప్రశ్నలు వేస్తాను నేను. వీడియో ఆన్ చేయని వాళ్ళని ప్రశ్నలు వేయను నేను. ఎందుకంటే మీరు ఏ పనిలో ఉన్నారో అని నాకు తెలియదు కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు వేయను నేను. మీరు ప్రశ్నలు తీసుకుని సమాధానం చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక మీరు వీడియోలు ఆన్లో ఉంచండి. అస్తు. ధన్యవాదः. తరువాత మనం చెప్పుకున్నది పుంలింగ స్త్రీలింగ నపుంసకలింగ పదాలు చెప్పుకున్నాం. మనం ఏమనుకున్నామంటే అహా అన్న అక్షరంతో అంతమవుతున్నటువంటి పదాలన్నీ కూడా పుంలింగ పదాని. అహ అంత పదాని సర్వాణి పుంలింగ పదాని. వినాయకః, శివః, గణేశః, రామః, బోసః, వృక్షః, చమసః, చషకః, దర్పణః, వృద్ధః, బాలకः, ఆసందః, కంసః, దీపః, కూర్చః, శూతః, మార్గః, సింహః, వ్యాఘ్రః, గర్దభః, అశ్వః, వానరః, భల్లూకః, మహిషః, మూషికః. ఇట్లా అహ వచ్చే పదాలన్నీ కూడా పుంలింగ పదాని. ఇది. అస్తు. అనంతరం స్త్రీలింగ పదాని బాలికా, మహిళా, వైద్య, శిక్షిక, స్థాళిక, కుంచిక, పేటిక ఇత్యాది ఆకారాంత పదాని సర్వాణి స్త్రీలింగ పదాని. తదనంతరం ఈకారాంత పదాని స్త్రీలింగ పదాని. సరస్వతి, లక్ష్మీబాయి, ఘటి, అంకని, లేఖని, దూరవాణి ఇత్యాది ఈకారాంత పదాని సర్వాణి స్త్రీలింగ పదాని. కూపి अपि. अत्र अह अंत पदानि पुंलिंग पदानि, आकारांत ईकारांत पदानि स्त्रीलिंग पदानि. अस्तु. अनन्तरम् अंत पदानि नपुंसकलिंग पदानि. पुस्तकं, फलं, तोयं, जलं, पुष्पं, कंकतं, द्वारं, चक्रं, विमानं, वाहनं, यानं, एतादृशानि सर्वाणि
అం అంత పదాని నపుంసకలింగ పదాని. అస్తు. అనంతరం వయం పఠితవంతః దూరే సమీపే ఇతి. దూరే సమీపే, దూరే అస్తి, సమీపే అస్తి. సహ అంబేద్కరః, సహ దూరే అస్తి. ఏషః బోసః, సమీపే అస్తి. సహ కః, సహ అంబేద్కరః. ఏషః కః, ఏషః సమీపే అస్తి. ఏషః కః, కః इति ప్రశ్నపదం, పుంలింగ ప్రశ్నపదం. ఏషః కః, ఏషః బోసః इति. అస్తు. అత్ర భవతః పుత్రః కః? మమ పుత్రః విద్యార్థి. భవత్యాః పుత్రీ కా? మమ పుత్రీ అధికారి. అత్ర కా కః ఇతి ఎవరు అని అడగడానికి. అస్తు. అనంతరం సహ ఆంజనేయః, సహ వివేకానందః, సహ వృక్షః, సహ చమశః, సహ వినాయకః, సహ శ్రీరామచంద్రః, సహ వృద్ధః ఇతి. అనంతరం స్త్రీలింగ పదాని. స్త్రీలింగ పదానాం సా మహిళా, ఏషా బాలిక. సా కా? ప్రశ్న. సా కా? సా మహిళా. ఏషా కా? ఏషా, ఏషా బాలికా. అస్తు. ఏవమేవ సా శిక్షికా, ఏషా వైద్యా, సా పాచికా, ఏషా ఆరక్షికా ఇది స్త్రీలింగం. సా లక్ష్మీబాయి, ఏషా సరస్వతి. సా అంకణి, ఏషా లేఖని. సా ఘటి, ఏషా దూరవాణి. సా ద్రోణి, ఏషా కూపి. అస్తు. అనంతరం తత్ పుస్తకం, ఏతత్ పుస్తకం, తత్ పుష్పం. అస్తు. కరపత్రంలో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్క ప్రశ్న పృచ్ఛామి, ప్రశ్నం కరోమి. అత్ర ఏ ఇతి ఆగచ్చతి చేత్ అర్థం కిం? సమీపే. ఏ, సమీపే అస్తి. ఉత్తమం. ఏషః పుంలింగః కింటు సమీపే. ఏషా స్త్రీలింగః కింటు సమీపే. ఏతత్ నపుంసకలింగః కింటు సమీపే ఇతి. అస్తు. అనంతరం అన్యత్ విషయమస్తి. అత్ర పశ్యంతు. ప్రశ్నపదం కః, కా, కిం సారూప్యం అస్తి వా? కిమపి అత్ర సారూప్యం అస్తి వా? కకార పదం అస్తి. కకార పదం. సంస్కృత మాధ్యమే ప్రశ్న పదాని కకార పదాని. అంటే సంస్కృతంలో ప్రశ్న పదాలు కకార పదములు. సంస్కృత మాధ్యమే ప్రశ్న పదాని కకార పదాని భవతి. అస్తు. ధన్యవాదः. అగ్రే కిం పఠితవంతः? అహం, మమకారం, అహంకారం ఇది వయం పఠితవంతः. మమ అంటే నా యొక్క. భవతః అంటే నీ యొక్క. భవత్యః అంటే కూడా నీ యొక్క అని. కానీ ఇక్కడ ఏకవచనం కాదు. భవతః అంటే మీ యొక్క గౌరవం.
అట్లాగే భవత్యాహ అంటే కూడా గౌరవమే అది. మనం ఏకవచన ప్రయోగం చెప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడ. మనం గౌరవంగా అందరితోనూ మాట్లాడదాం. పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా సరే భవతః భవత్యాహ అని సంభాషణలో మాట్లాడాలి అని చెప్పి. మనం మిగతా భాషల్లో మాట్లాడినట్టుగా ఏరా అని మాట్లాడేటటువంటి ప్రయోగం మనం ఇంకా సంభాషణ శిబిరంలో నేర్చుకోవట్లేదు మనం. అస్తు. మనకి సంస్కృతంలో చాలా మంది మాట్లాడుతూ, అంటే చాలా మందికి విన్న పదం అది. తవా ఇట్లాంటి పదాలు. అది ఏకవచనం అది. అందుకని సంభాషణలో ఏకవచనం నేర్పదలుచుకోలేదు సంభాషణ శిబిరంలో. అస్తు. తర్వాత అహం, అహంకారం. అహం అంటే నేను. అహం పురుషః, అహం బాలకః, అహం చాలకః, అహం నాయకః. ఇదంతా అహంకారమేను, నేను అని. మమ అంటే నా యొక్క, అహం అంటే నేను. భవాన్ కః, భవాన్ కః. భవాన్ అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు సమాధానం అహం పురుషః, అహం నివృత్త అధికారి, అహం సంస్కృత శిక్షకః. ఇట్లాంటి సమాధానాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. అస్తు. అనంతరం స్త్రీలింగే భవతీ కా, భవతీ కా. అహం మహిళా, అహం బాలిక, అహం నర్తకి, అహం నటీ ఇది సమాధానం. అహం, భవాన్, భవతి అంటే నేను, మీరు అని ఇక్కడ. అదే మమ, భవతః, భవత్యాహ అంటే నా యొక్క, మీ యొక్క అని. అహం అంటే నేను, మీరు. అహం అంటే నేను, భవాన్, భవతి అంటే మీరు అని అర్థం. అస్తు. తర్వాత ఆం, న, వా ఇది కూడా చెప్పుకున్నాము. భవతి నివృత్త ఉద్యోగి వా. ఇక్కడ వా అంటే సందేహాత్మక ప్రశ్న. భవతి ఉద్యోగి వా ఇది సందేహాత్మక ప్రశ్న అస్తి. అత్ర ఆం అహం ఉద్యోగి, భవతి హైదరాబాదు నగరే వా, ఆం అహం భాగ్యనగరే ఇది వా వా ఇది ప్రశ్న. నాస్తి చేత్ న అహం గృహిణి, భవతి లక్ష్మీ వా, న అహం మాధవి ఇది వక్తవ్యం. అస్తు. ధన్యవాదः. అస్తి నాస్తి, అస్తి నాస్తి ఇది సులభమేవ. పుస్తకం అస్తి, పుష్పం అస్తి, శిక్షికా అస్తి, బోసः అస్తి, ఛత్రం అస్తి, అంబేద్కరः అస్తి, మహిళా అస్తి, మాలా అస్తి, ఫలం అస్తి, కింటు శ్రీరామచంద్రः నాస్తి, శ్రీకృష్ణः నాస్తి, అల్లూరి సీతారామరాజు నాస్తి అత్ర. అస్తు. అనంతరం అత్ర, అత్ర సమీపే, అత్ర దూరవాణి అస్తి, అత్ర దూరవాణి అస్తి, అత్ర సంగణకయంత్రం అస్తి, అత్ర సంగణకయంత్రం కంప్యూటర్ సంగణకయంత్రం అస్తి, అత్ర కంసః అస్తి, కంసః, అత్ర చమసః అస్తి, చమసః అస్తి, అత్ర. తత్ర ఇతి దూరే, తత్ర గృహం అస్తి, తత్ర వృక్షం అస్తి, వృక్షः అస్తి, తత్ర గృహం అస్తి, తత్ర వృక్షः అస్తి ఇది సమీపే దూరే. ప్రశ్న కిమస్తి? కుత్ర? వృక్షः కుత్ర అస్తి? వృక్షः తత్ర అస్తి. భవతः పుత్రः కుత్ర అస్తి? మమ పుత్రः అత్ర అస్తి. భవతः పత్ని కుత్ర అస్తి? మమ పత్ని తత్ర అస్తి. అత్ర నాస్తి, సమీపే నాస్తి, తత్ర అస్తి. మమ పత్ని తత్ర అస్తి. అస్తు. అనంతరం
న్యూఢిల్లీ నగరం కుత్ర అస్తి అన్యత్ర అస్తి. ఎయిర్పోర్ట్ కుత్ర అస్తి ఎయిర్పోర్ట్ అన్యత్ర అస్తి ఇది. అనంతరం వాయుః కుత్ర అస్తి వాయుః అత్ర అస్తి తత్ర అస్తి అన్యత్ర అస్తి అతః వాయుః సర్వత్ర అస్తి. దేవః కుత్ర అస్తి దేవः సర్వత్ర దేవः అస్తి. అస్తు అత్ర అత్ర తత్ర అన్యత్ర సర్వత్ర అస్తు. అస్తు. ఇప్పుడు మన పునఃస్మరణం అయిపోయింది. నూతన పాఠం చెప్పుకుందాం మనం. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగొచ్చు. ఒక్క 2 నిమిషాలు ప్రశ్నలు తీసుకుని మనం తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం. ప్రశ్నలు లేకపోతే కొత్త పాఠం చెప్పుకుందాం. గురుగారు, ఎక్కడా లేదు అనడానికి సర్వత్ర నాస్తి అనొచ్చా? సర్వత్ర నాస్తి. ధన్యవాదం. అత్ర నాస్తి సర్వత్ర నాస్తి తత్ర నాస్తి. ఉపనేత్రం కుత్ర అస్తి. పాపం పొద్దున్న లేచి తాతగారు వెతుక్కుంటున్నారు కళ్ళజోడు ఎక్కడుందా అని. వెతుక్కుంటూ ఉంటే ఉపనేత్రం తత్ర నాస్తి అత్ర అస్తి అత్ర అత్ర అస్తి తత్ర నాస్తి. అన్యత్ర శోధనం కరోతి అన్యత్ర భ్రమణం కరోతి సర్వత్ర భ్రమణం కరోతి కింటు ఉపనేత్రం కుత్ర అస్తి అత్ర అస్తి. ఉపనేత్రం తత్ర నాస్తి అన్యత్ర నాస్తి. భవాన్ సర్వత్ర భ్రమణం కరోతి ఉపనేత్రం అత్ర అస్తి. గురుగారు, ఈ క్రియాపద కోష్టకం ఉంది కదండి, అది ఎలా చదవాలి? అది తర్వాత వస్తుందండి? తర్వాతే వస్తుంది. అస్తు. అంటే ఎలా చదవాలి అన్నటువంటి ఉత్సాహం ఉండి పరిగెత్తాలనుకునే వారికి మీరు ఆనందో బ్రహ్మ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్తే గనక అక్కడ ఉంది క్రియాపద కోష్టకం అని. అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. మీరు క్రియాపద కోష్టకం చేతిలో పట్టుకుని యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తే గనక అక్కడ అవన్నీ ఎలా చదవాలో పూర్తిగా ఉన్నది. క్రియాపద కోష్టకం అంతా కూడా దాంట్లో ఉంది. అక్కడ ఆనందో బ్రహ్మలోకి వెళ్ళి మీరు క్రియాపద కోష్టకం అని ఉంటుంది, చూడండి. తప్పకుండా అన్నీ కనిపిస్తాయి. నమస్తే. అస్తు. ఇప్పుడు నూతన పాఠం చెప్పుకుందాము. ఇది నూతన పాఠం ఏంటంటే సంబంధ. సంబంధ అన్నది నూతన పాఠము. ఎవరికి మీకు తెలుసున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, వ్యాకరణం కొద్దిగా ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే గనక వారికి ఇది షష్ఠీ విభక్తి అంటారు. మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నటువంటి మమ, భవతః, భవత్యాః అని చెప్పుకున్నాం మనం. అవి కూడా షష్ఠీ విభక్తే. ఎందుకంటే నా యొక్క, మీ యొక్క అని వాటిల్లో వచ్చింది. అంటే అక్కడ నా యొక్క, మామూలుగా మనం మాట్లాడుకుంటూ నా పేరు ఆనంద్ కుమార్ అంటాను, కానీ నిజానికి నా యొక్క పేరు ఆనంద కుమారు అని చెప్పాలి. కానీ మనం అది యొక్క తీసేస్తాము, నా పేరు అంటాం అంతే. అట్లాగే అది కూడా మమ నామ. కానీ సంస్కృతంలో అలా ఉండదు. సంస్కృతంలో మమ అంటే నా యొక్క అని ఒకటే పదం. అది తెలుగు భాషలో అయితే 2 పదాలు, నా వేరు యొక్క వేరు, అందుకని యొక్క లేచిపోయింది. సంస్కృతంలో మమ అంటే ఒకటే పదము, అర్థం నా యొక్క అని. అదే సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. ప్రతి పదంలోనూ ఆ పదంలోనే అర్థమంతా ఉంటుంది, ఒకే పదంలో అర్థమంతా ఉంటుంది. అస్తు. ఇక్కడ సంబంధ. అమ్మా స్వప్న గారు, మీరు మ్యూట్లో ఉంటే బాగుంటుంది. అస్తు, ధన్యవాదः. మీరు మళ్ళీ అన్మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. స్వప్న మహోదయ, మీరు మ్యూట్లో ఉండట్లేదు. దయించి మీరు మ్యూట్లో ఉండాలి.
మ్యూట్ చేసిన ప్రతిసారి మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. మీరు దయించి అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీ దగ్గర శబ్దం ఏది రాకపోతే పర్వాలేదు నాకు, కానీ శబ్దం వస్తోంది మీ దగ్గర నుంచి. అది మిగతా అందరికీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకని దయించి అన్మ్యూట్ చేయొద్దు మీరు. అస్తు. సంబంధ అని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాము ఈ పాఠము. సహ గాయకః. సహ కః? సహ గాయకః. गायकः సహ కః? సహ గాయకః. ఏషః కః? ఏషః? ఏషః నాయకः. ఎవరిని అడగలేదు నేను, ఎవరిని ప్రశ్నలు వేయట్లే, పాఠమే చెప్తున్నాను నేను. అందరూ మ్యూట్లో ఉండండి నేను ప్రశ్న వేసి అడిగే వరకు. అస్తు. సహ కః? సహ గాయకః. ఏషః కః? ఏషః నాయకః. అస్తు. గాయకస్య నామ కిం? గాయకస్య నామ కిం? గాయకస్య నామ ఎస్పి బాలు. నాయకస్య నామ కిం? నాయకస్య నామ మోదీ. అస్తు. గాయకస్య నామ ఎస్పి బాలు, నాయకస్య నామ మోదీ ఇది. అస్తు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేం జరిగిందంటే గాయకః, నాయకః పుంలింగ పదాన్ని. పుంలింగ పదం సంబంధం చెప్పాలంటే గాయకః గాయకస్య, నాయకః నాయకస్య. అస్తు. ఇప్పుడు చెప్పండి కొంచెం, ఇప్పుడు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి. దశరథస్య పుత్రః కః? దశరథస్య పుత్రః శ్రీరామः. శ్రీరామः. శ్రీరామస్య పుత్రః కః? శ్రీరామస్య లవకుశः. శ్రీరామపుత్రస్య లవకుశः. నేను వేసిన ప్రశ్న ఏమిటి, మీరు చెప్తున్న సమాధానం ఏమిటి? తిన్నగా ప్రశ్న వేస్తున్నాను. శ్రీరామస్య పుత్రః కః? శ్రీరామస్య పుత్రః లవః. పరిగెట్టొద్దు. నేను ఎంత నెమ్మదిగా ప్రశ్న వేసాను అంతే నెమ్మదిగా సమాధానం చెప్పండి. శ్రీరామస్య పుత్రః లవః. శ్రీరామస్య పుత్రః లవః. విడగొట్టండి. ప్రస్తుతానికి అభ్యాసంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవ్వరూ పరిగెత్తొద్దు. శ్రీరామస్య పుత్రః లవః. శ్రీరామస్య పుత్రః కుశః. అస్తు. రావణస్య దేశం కిం? రావణస్య శ్రీలంక. లంక. లంక. అస్తు అస్తు ఉత్తమం. రావణస్య సోదరి కా? రావణస్య సోదరి శూర్పణఖ. ఉత్తమం. రావణస్య ధర్మపత్ని కా? రావణస్య ధర్మపత్ని మందోదరి. ఉత్తమం. అస్తు. దశరథస్య పుత్రస్య పుత్రః కః? దశరథస్య పుత్రస్య పుత్రః లవః. ఉత్తమం. దశరథస్య పుత్రః రామः, దశరథస్య పుత్రస్య పుత్రः లవः. లవः. అస్తు అస్తు. అనంతరం శ్యామలా మహోదయే భవత్యాః పుత్రస్య నామ కిం?
మమ మమ పుత్రస్య పుత్రస్య నామ నామ వంశీకృష్ణः. మమ మమ పుత్రస్య నామః దివ్యతేజ. నామః ఈ పదం ఎప్పుడు అనలేదు ఇంతవరకు నేను. మీరు కొత్తగా నామః అని తేవద్దు. మమ పుత్రస్య నామ దివ్యతేజ. దివ్యతేజః. దివ్యతేజ. తేజ అన్న పదం స్త్రీలింగం తల్లి. సరే, అవునండి, సారీ. తర్వాత మరి ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యంకి బాలు అనాలండి, అలాగే మోదీ. మమ పుత్రస్య నామ సాయి తేజః. ఉత్తమం, అస్తు. అనంతరం పుస్తకం. అస్తు, పుస్తకం. పుస్తకస్య నామ కిం? ఏక నిమేషం. పుస్తకస్య నామ కిం? పుస్తకస్య నామ కిం? భగవద్గీత. పుస్తకస్య నామ భగవద్గీత. పుస్తకస్య నామ భగవద్గీత. పుస్తకస్య నామ భగవద్గీత. అస్తు. అనంతరం తత్ర చిత్రం అస్తి. చిత్రం అస్తి. తత్ర చిత్రం అస్తి. చిత్రస్య నామ కిం? చిత్రస్య నామ భారతాంబా. భారతమాతా చిత్రం. చిత్రస్య నామ భారతమాతా చిత్రం. చిత్రం. అస్తు. తత్ర వృక్షః అస్తి. వృక్షస్య నామ కిం? వృక్షస్య నామ ఆమ్రవృక్షः. ఉత్తమం. వృక్షస్య నామ మ్యాంగో వృక్షः. వృక్షస్య నామ ఆమ్రవృక్షः. యాపిల్ వృక్షः. వృక్షస్య నామ కదలీఫలవృక్షः. కదలీఫలవృక్షः. అనంతరం కిం అస్తి? నారికేళఫలవృక్షः. నారికేళవృక్షः. అస్తు. వృక్షస్య నామ నారికేళవృక్షः. వృక్షస్య నామ జంబూఫలం. జంబూఫలవృక్షः. అస్తు. భవత్యాః గృహస్య నామ కిం? మమ గృహస్య నామ లక్ష్మీనిలయం. మమ గృహస్య నామ లక్ష్మీనిలయం. మమ గృహస్య నామ సాయిరామ. గృహస్య నామ సాయి రామః. మమ గృహస్య నామ తెల్కపల్లి. మమ గృహస్య నామ శంకపల్లి. అది కాదు, ఇంటి పేరు కాదు. గృహస్య నామ అంటే. అస్తు. గృహస్య. మమ గృహస్య నామ ప్రావిడెంట్ కెన్వర్త్. ఉత్తమం. అస్తు. అస్తు, ఉత్తమం. ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే పుంలింగ పదం కానీ నపుంసకలింగ పదం కానీ వచ్చినట్లయితే అస్య అని రావాలి. అంటే ఉదాహరణకి ఏం చూసాం మనం? దశరథః పుంలింగ పదం. అక్కడ దశరథుని యొక్క పుత్రుడు అని చెప్పాలి కదా. అంటే సంబంధం. ఎవరు? రాముడు ఎవరంటే దశరథుని యొక్క పుత్రుడు. దశరథస్య పుత్రః, రామస్య పుత్రః. అట్లాగే పుస్తకస్య నామ, పుస్తకము యొక్క పేరు. పుస్తకస్య నామ అని సంబంధం చెప్పాలి కాబట్టి అస్య అని పుంలింగ పదమైన పుస్తకం. పుస్తకస్య. దశరథః దశరథస్య. వృక్షః వృక్షస్య. చమసః చమసస్య. ఇట్లాగా పరివర్తనం పొందుతుంది, అంటే మార్పు చెందుతుంది. అక్కడ మనకి తెలుగులో ఏం జరుగుతోందంటే వృక్షము యొక్క రెండు పదాలు, సంస్కృతంలో అయితే ఒకటే పదం. అందుకు మీరు తప్పు చేయలేరు.
వృక్షస్య, తెలుగులో దశరథుడి యొక్క అని వస్తుంది. మనకి ఏంటైంది? యొక్క వదిలేసాం, మర్చిపోయాం మనం. దశరథుడి కుమారుడు రాముడు, కానీ సంస్కృతంలో అట్లా వీలవదు. దశరథస్య పుత్రః రామః అని వస్తుంది. అస్తు. ఇప్పుడు మనం పుంలింగము నపుంసకలింగము నేర్చుకున్నాం. రెండిట్లో కూడా అస్య అని వస్తుంది. ఇప్పుడు స్త్రీలింగం నేర్చుకుందామా? ఒక్క నిమిషం కొన్ని ఉదాహరణ పదాలు చూసి అప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం మనం. అస్తు. అస్తు. నాయకస్య నామ శాస్త్రిః, నాయకస్య నామ కలామః. వినాయకః. అస్తు. పుస్తకస్య నామ శ్రీమద్భాగవతం. ఏతత్ పుస్తకస్య నామ రామాయణం. ఇప్పుడు మనం తత్ పుస్తకం అనుకున్నాం మనం. అప్పుడు దానికి తస్య పుస్తకస్య నామ, తస్య అన్న పదం వస్తుంది. తత్ తస్య నామ, తస్య నామ శ్రీమద్భాగవతం. అట్లాగే మనం కహ అనుకున్నట్టు కస్య నామ, కస్య నామ శ్రీమద్ భాగవతం, తస్య నామ శ్రీమద్ భాగవతం. కస్య నామ శ్రీమద్ రామాయణం, ఏతస్య నామ శ్రీమద్ రామాయణం ఇది. అస్తు. ఇప్పుడు స్త్రీలింగం చెప్పుకుందాం మనం. స్త్రీలింగంలో ఏంటొస్తుందంటే యాహ అని వస్తుంది స్త్రీలింగంలో. అత్ర గాయికా అస్తి, గాయికా అస్తి. గాయికాయాః నామ సుశీలా. అత్ర క్రీడాకారిణీ అస్తి, క్రీడాకారిణ్యాః నామ పీటీ ఉషా. అస్తు. అస్తు. అత్ర లక్ష్మీబాయి, నాయికా, నాయికాయాః నామ లక్ష్మీబాయి. అత్ర దేవీ అస్తి, దేవ్యాః నామ సరస్వతి. అస్తు. అత్ర తస్య, ఏతస్య, కస్య నపుంసకలింగే పుంలింగే, స్త్రీలింగే ఏతస్యాః, తస్యాః, కస్యాః ఇది. అస్తు. ఇప్పుడు అత్ర చిత్రం అస్తి, రామస్య చిత్రమస్తి. పుంలింగ పదాని వదంతు. చిత్రే స్థితాని పుంలింగ పదాని వదంతు. రామః, రామః, లక్ష్మణః, ఆంజనేయః, ఆంజనేయః, లక్ష్మీ, బాణః, బాలః కుత్ర అస్తి? బాణ, బాణ, न, శరః, శరః, బాణం ఇతి. బాణం. బాణః నాస్తి. శరం అంటారా? అయితే ఓకే. ఆం శరః. శరః. అత్ర శరః నాస్తి ఖలు? అస్తు. అస్తు. అస్తి. ఆం. శరః. స్త్రీలింగ పదాని సీతా, పాదుక, పాదుక, మాలా, ఉత్తమం. అస్తు. అత్ర ఇదాनीं వాక్యం వక్తుం ప్రయత్నం కుర్మః. రామస్య పత్ని కా? రామస్య పత్ని సీతా. సీతా. రామస్య అనుజః కః?
రామస్య లక్ష్మణ లక్ష్మణः రామస్య భక్తః కః? రామస్య భక్తః ఆంజనేయః ఆంజనేయస్య దేవః కః? ఆంజనేయస్య దేవః శ్రీరామः. ఉత్తమం. లక్ష్మణస్య అగ్రజః కః? లక్ష్మణస్య అగ్రజः శ్రీరామः. శ్రీరామః. ఇప్పుడు స్త్రీలింగం. స్త్రీలింగే కిం ఆగచ్చతి? యాః సీతాయాః పతిః కః? సీతాయాः శ్రీరామः. ఇక్కడ ఒకరు ఎవరో యామ్ అన్నారు. యామ్ అని ఎవరన్నారు? అయ్యా మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా? మహోదయ యాహ అని నేను అన్నానండి. మీ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను. ఎవరో ఒకరు యామ్ అన్నారు. ఒకవేళ వారికి స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా అని అనుమానం వచ్చి అడిగాను ఎవరన్నారు అని. ఇక్కడ యాహ అని రాశాను, మీ గుర్తు కోసమే యాహ అని రాశాను నేను. స్త్రీలింగంలో యాహ అని వస్తుంది కానీ యామ్ రాదు. యామ్ అంటే దానికి మళ్ళీ వేరే అర్థం ఉంది, అది తర్వాత చెప్పుకుంటాం మనం. ఇక్కడ సంబంధం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం సీతాయాః పతిః కః సంబంధం చెప్తున్నాం మనం. సీతాయాః పతిః రామః. అస్తు. అనంతరం సీతాయాః భక్తః కః? సీతాయాः భక్తः ఆంజనేయः. సీతాయాः దేవరः కః? సీతాయాः దేవరः లక్ష్మణः. దేవరः లక్ష్మణः. అనంతరం అస్తు. ఇప్పుడు పశ్యంతు. ఇప్పుడు వాక్యాలు చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఒకరు అన్మ్యూట్ చేస్తే నేను పిలుస్తాను, అప్పుడు వాక్యాలు చెప్పండి. వెంకటరమణమూర్తి గారు చెప్పండి వాక్యం. శీఘ్రం. శివః గణేశస్య పితుః. ఉత్తమం. అస్తు. శ్రీనివాస్ గారు. శివ పత్ని కా పార్వతి శివ పత్ని. దోషం ఖలు మహోదయ? దోషం కదా. శివస్య పత్ని పత్ని కా శివస్య కృష్ణస్య రామస్య దశరథస్య లక్ష్మణస్య ఆంజనేయస్య. అదే కదా అనుకున్నాం మనం. శివస్య పత్ని కా? శివస్య పత్ని పార్వతి. ఉత్తమం. అస్తు. జయలక్ష్మి మహోదయ. తత్ర శివస్య పరివారః అస్తి. ఉత్తమం. తత్ర శివస్య పరివారః అస్తి. ఉత్తమం మహోదయ. మైత్రేయ. నమస్కారం మహోదయ. చెప్పండి వాక్యం వదతు. వాక్యం అస్తు. మల్లీశ్వరి మహోదయ. వినాయకస్య అనుజః కుమారస్వామి. ఉత్తమం. వినాయకస్య అనుజః కుమారః. అస్తు. శివస్య వాహనం కః? శివస్య వాహనం వృషభః. నందీశ్వరః. నందినిక అన్నయ్య తమ్ముడునా?
ఆయన పేరు నందీశ్వర. ఏదో మీ తమ్ముడిని అయితే నువ్వు అట్లా అనొచ్చు నువ్వు. ఆయన పట్టుకుని నువ్వు నంది అంటే ఎట్లాగా? అస్తు. అనంతరం శీఘ్రం శీఘ్రం దశరథస్య పుత్రః రామః, రామస్య పుత్రః, రామస్య జనకః దశరథః. చెప్పండి. దశరథస్య దశరథస్య పుత్రః రామః, దశరథः పుత్రस्य రామः, జనకః దశరథः. కృష్ణస్య పుత్రః ప్రద్యుమ్నః, ప్రద్యుమ్న జనకః కృష్ణః. కృష్ణస్య పుత్రః ప్రద్యుమ్నః, ప్రద్యుమ్నస్య జనకః కృష్ణः. శివస్య పుత్రः గణేశः. భీమః పుత్రస్య ఘటోత్కచः, గణేశస్య ఘటోత్కచः జనకः. భీమः పుత్రस्य ఘటోత్కచः. అమ్మా ఇక్కడ చాలా మంది తప్పులు చెప్తున్నారు. ఒకరు అన్మ్యూట్ చేయండి, అడుగుతాను నేను. తప్పులు చాలా చెప్తున్నారు. శ్రీనివాస్ మహోదయ. దశరథస్య పుత్రః రామః, రామస్య జనకः దశరథः. ఉత్తమం మహోదయ. జయలక్ష్మి మహోదయ. కృష్ణస్య పుత్రః ప్రద్యుమ్నః, ప్రద్యుమ్నస్య జనకః కృష్ణः. అస్తు. అనంతరం లలిత మహోదయ. భీమस्य పుత్రः ఘటోత్కచः, ఘటోత్కచस्य जनकः भीमः. ఉత్తమం. ధర్మావతి మహోదయ. రామస్య పుత్రः కుశः, కుశः జనకः, కుశజనస్య కుశः జనకः రామः. తప్పు కదా, మళ్ళీ చెప్పండి. కుశస్య జనకः రామः. ఎందుకో చెప్పమంటారా? మీరు పరుగులెత్తుతున్నారు. మీరు ఓకే మహోదయ. పరిగెత్తొద్దు, నెమ్మదిగా చెప్తే తప్పులు రావు. ఎప్పుడైతే మీరు పరిగెత్తే ప్రయత్నం చేస్తారో అప్పుడే తప్పులు వస్తాయి. ఓకే మహోదయ. అస్తు. జ్వాలాదేవి మహోదయ. ఏం చెప్పనండి? ఏదో ఒకటి చెప్పక్క, ఏదైనా పర్లేదు. అందరూ చెప్తున్నారు కదా. శివస్య పుత్రः గణేశः, గణేశः గణేశస్య జనకः శివः. ఉత్తమం. స్వప్న మహోదయ. దశరథస్య పుత్రः రామः, రామస్య జనకः దశరథः. ఉత్తమం. అస్తు. వెంకటరమణమూర్తి మహోదయ. రామస్య పుత్రः కుశः, కుశస్య జనకः రామः. ఉత్తమం. అస్తు. అనంతరం పుస్తకం అత్ర. రఘువంశస్య లేఖకः కాళిదాసः. మల్లీశ్వరి మహోదయ. రామాయణస్య లేఖः వాల్మీకిः. రామాయణస్య లేఖः వా? రామాయణస్య లేఖకः వాల్మీకిः. పరిగెడుతున్నారు, అందుకే తప్పులు వస్తున్నాయి. జయలక్ష్మి మహోదయ. పురాణస్య లేఖకः చాణక్యः. అమ్మయ్య, అట్లా చెప్పండి అందరూను. ఎందుకు పరుగులెత్తున్నారు? నేను చెప్తానండి. చెప్పండి మహోదయ. అర్థశాస్త్రమస్య లేఖకః చాణక్యః. నెమ్మదిగా చెప్పారు కానీ తప్పు చెప్పారు. మళ్ళీ చెప్పండి. అర్థశాస్త్రస్య లేఖకః చాణక్యః. అక్కడ మా లేదు, సున్నా కదా, సున్నాకేం చేర్చలేం మనం, అందుకని అర్థశాస్త్రస్య. అస్తు. అర్థశాస్త్రస్య. అస్తు. అనంతరం సీతాయాః పతిః రామః, రామస్య పత్ని సీత. అత్రి మహోదయ. స్వప్న మహోదయ. రాధాయాः పతిः కృష్ణः, కృష్ణస్య పత్ని రాధాः. రాధా. ఈ లింగంలో విసర్గ లేదు కదా. అస్తు. వెంకటరమణమూర్తి మహోదయ.
उमायाः पतिः शिवः शिवस्य पत्नी उमा। उत्तमं महोदय। अस्तु, श्रुति। शिवः शिवस्य पत्नी उमा। पुनः वदन्तु। उमायाः पतिः शिवः। उत्तमं। शिवस्य पत्नी उमा। उत्तमम्। अत्रि महोदय। अत्रि। रामस्य पत्नी सीतस्य पति रामस्य पत्नी सीता सीतस्य पतः रामः। इष्टं। सीता पुंलिंगं वा स्त्रीलिंगं वा? स्त्रीलिंगं। ఏం రావాలి స్త్రీలింగం అయితే? पत्नी। सीतायाः। सीतायाः पत्नी सीतायाः पतिः रामः। अत्युत्तमम्। अस्तु महोदय पुत्रः गणेशः। महोदय पुनः वदन्तु। पार्वतीयाः पुत्रः गणेशः। गणेशस्य जननी పార్వతి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈకారాంతం వచ్చినప్పుడు పార్వత్యాః, పార్వతీయాః కాదు, పార్వత్యాః అని అవుతుంది. పార్వత్యాః పుత్రః గణేశః, కుంత్యాః పుత్రః యుధిష్ఠిరః, మాద్ర్యాః పుత్రః నకులః. అది ఆ రకంగా మారుతుంది. అయితే ఇది మీకు తెలియని విషయం కాదు. మనం మొట్టమొదటి రోజు చెప్పుకున్నటువంటి పాఠం ఏంటంటే భవత్యాః అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఇది అదే భవతి భవత్యాః. అట్లాగే పార్వతీ పార్వత్యాః. అర్థమైందా? భవతి భవత్యాః, అలాగే పార్వతీ పార్వత్యాః, కుంతి కుంత్యాః, మాద్రి మాద్ర్యాః, కైకేయీ కైకేయ్యాః, మండోదరి మండోదర్యాః, గాంధారి గాంధార్యాః అని పరివర్తనం పొందుతుంది. అస్తు. ఇప్పుడు ఈ పరివర్తనం చెందుతున్నది అన్నటువంటిది కరపత్రంలో ఉందా? ఉందండి. కరపత్రంలో ఉన్నది అని అన్నారు. ఎక్కడ ఉందో చూడాలి కదా మరి. కరపత్రం ఉన్నవారు పరివర్తనం ఉంది. ఏ పేజీలో ఉంది? 4వ పేజీలో ఉంది. 4వ పేజీలో ఆఖరిని పద పరివర్తనం అని ఇక్కడ ఉంది. తస్య ఏతస్య కస్య. దేనికిది? పుంలింగం నపుంసకలింగం. తత్ తస్య, ఏతత్ ఏతస్య, కిం కస్య. స్త్రీలింగంలో తస్యాః ఏతస్యాః కస్యాః. అట్లాగే ఇప్పుడు పుంలింగంలో రామస్య, దశరథస్య, గ్రామస్య, వృక్షస్య అని అస్య వస్తుంది. ఇక్కడ సీతాయాః, పార్వత్యాః, భవత్యాః అని వస్తుంది. ధన్యవాదः. ఇప్పుడు నూతన పాఠం చెప్పుకుందాము. ఇందులో కష్టమేం లేదు.
ఆవశ్యకం అన్నది నూతన పాఠం. ఆవశ్యకం అన్న పదం తెలుగు భాషాయామపి అస్తి. తెలుగు మాధ్యమే ఆవశ్యకం ఇతి పదం అస్తి వా నాస్తి వా? అస్తి మహోదయ. అస్తి మహోదయ. అస్తి. జీవనార్థం కిం ఆవశ్యకం? జీవనార్థం ధనం ఆవశ్యకం. ఉత్తమం. అర్థం వాయు అంటే మీకు ఒక 100 కోట్లు ఇచ్చేస్తే మీ జీవితం గడిచిపోతుందా? అంటే మిగతా అని భగవంతుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కదండి. ఉచితంగా ఇచ్చాడు మీకు. అస్తు. ధనం ఆవశ్యకం. అనంతరం కిం ఆవశ్యకం? జీవనార్థం జలం ఆవశ్యకం. వాయు ఆవశ్యకం. వాయు వాయు ఆవశ్యకం. వాయు ఆవశ్యకం. జీవనార్థం ఆహారం ఆవశ్యకం. ఆహారం ఆవశ్యకం. అస్తు అస్తు. జీవనార్థం జలం ఆవశ్యకం. ముఖ్య రూపేణ కిం ఆవశ్యకం? పుస్తకం ఆవశ్యకం మహోదయ. పుస్తకం కిమర్థం ఆవశ్యకం? పఠనం కిమర్థం? అతః జీవనార్థం కిం ఆవశ్యకం? జ్ఞానం ఆవశ్యకం. జీవనార్థం జ్ఞానం ఆవశ్యకం. అస్తు. జీవనార్థం జ్ఞానం ఆవశ్యకం. అస్తు. అనంతరం వ్యతిరేక పదమస్తి మాస్తు. జీవనార్థం కిం కిం మాస్తు? జీవనార్థం లోభత్వం మాస్తు. లోభత్వం మాస్తు. ఉత్తమం. అనంతరం అహంకారం మాస్తు. ఉత్తమం. అత్యాశ మాస్తు. అత్యాశ మాస్తు. ఉత్తమం. అత్యాశ మాస్తు. స్వార్థం మాస్తు. స్వార్థం మాస్తు. క్రోధం మాస్తు. క్రోధం మాస్తు. స్వార్థం సంస్కృత పదమా తెలుగు పదం? స్వార్థం. స్వ అర్థం ఇది. స్వార్థం. స్వార్థం మాస్తు. అస్తు. అత్ర ఆవశ్యకం మాస్తు. అనంతరం పర్యాప్తం. చాలు. పర్యాప్తం. పర్యాప్తం కిం? ధనం పర్యాప్తం. ధనం పర్యాప్తం వా? ఆశా పర్యాప్తం మహోదయ. ఆశా పర్యాప్తం. అత్ర జలం ఆవశ్యకం వా? జలం ఆవశ్యకం. జలం పర్యాప్తమా? తదనంతరం పర్యాప్తం. తదనంతరం పర్యాప్తం. ఏకవారం జలం ఆవశ్యకం. चिन्तयन्तु मध्याह्नसमये भोजनं करोमि. मध्याह्नसमये पुनः भोजनं करोति वा? न. पर्याप्तं. पर्याप्तं. जलं पिबामि. एकवारं जलं पिबामि. पुनः जलम् आवश्यकं वा? न. पर्याप्तं. पर्याप्तं. अस्तु. अनन्तरं धन्यवादः. अस्तु. उत्तमं. नूतन पाठं शीघ्रं शीघ्रं पठामः. क्रियापदानि. अस्तु. सिद्धं वा? नूतन पाठं पठामः वा? सर्वे सिद्धं वा न वा? सिद्धं. सर्वे सिद्धं महोदय. अहं सिद्धं. अहं सिद्धं. अहं सिद्धं. अहं सिद्धं. अस्तु. नूतनपाठं पठामः. क्रियापदानि. अस्तु. अत्र पठति. प्रश्नः अस्ति, कः पठति? बालः पठति, अहं पठति। कः पठति?
అహం పఠతి. కహ పఠతి. సహ పఠతి. సహ కాదు. బాలకః పఠతి. బాలకః పఠతి. బాలకః పఠతి. బాలకః రామాయణం పఠతి. బాలకః కిం పఠతి? బాలకः బాలకः సంస్కృతం రామాయణం. పఠతి. పుస్తకం పఠతి. బాలకः సంస్కృతం పఠతి. उत्तमं संस्कृतं पठति. बालकः रामायणं पठति. अस्तु, बालकः रामायणं कुत्र पठति? बालकः रामायणं आसन्दे कक्षस्य अत्र पठति. बालकः कक्षस्य पठति. न बालकः रामायणं बालकः अत्र पठति. अत्र पठति. बालकः रामायणं तत्र पठति. చింతా మాస్తు, కష్టమొద్దు, చిన్న చిన్న వాక్యం చెప్పుకుందాం మనం. బాలకः రామాయణం తత్ర పఠతి. బాలకः రామాయణం అత్ర పఠతి. బాలకः రామాయణం విద్యాలయే పఠతి. బాలకः రామాయణం గృహే పఠతి. గృహే పఠతి. అస్తు, అనంతరం లిఖతి. का लिखति? बालिका लिखति. का लिखति? बालिका लिखति. बालिका सीता गृहे पुस्तकं लिखति. महिला लिखति. लिखति. महिला लिखति. रमा लिखति. सीता लिखति. सीता किं लिखति? पुस्तक लिखति. पुस्तकं लिखति. गृहकार्यं लिखति. पुस्तकं लिखति वा? न, दोषमस्ति. पुस्तकं न लिखति, पुस्तकं पठति. किन्तु किं लिखति? सत्यं व्याकरणं लिखति. गृहकार्यं लिखति. व्याकरणं लिखति. संस्कृतं लिखति. पुस्तकं लिखति न, दोषं. पुस्तकं पठति. पुस्तकं पठति. सीता गृहकार्यं गृहे लिखति. उत्तमं, सीता गृहकार्यं गृहे लिखति. श्रीलक्ष्मी किं करोति? श्रीलक्ष्मी श्लोकं लिखति. महोदय नमस्कारः. నమస్కారం మహోదయ. కుశలం अस्ति वा మహోదయ? మిమ్మల్ని చూడలేదు నేను, పిల్లల్ని చూస్తున్నా. అస్తు మహోదయ. సమ్యక్. అస్తు, మీ పిల్లలేనా? చెల్లి వాళ్ళ పిల్లలు మహోదయ. उत्तमम् उत्तमम्. अस्तु, लिखति, पठति, लिखति. अस्तु, खादति. कः खादति? बालकः खादति. किं खादति? बालकः भोजनं खादति. अत्र भोजनं बालकः अल्पाहारं खादति. नूडल्स् खादति. नूडल्स् खादति. बालकः नूडल्स् खादति. बालकः अल्पाहारं खादति. अल्पाहारं खादति. उत्तमं, नूडल्स् अपि अल्पाहारमेव. अस्तु, अल्पाहारं कुत्र खादति? अल्पाहारं अत्र खादति. गृहे 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 खादति. अल्पाहारशालायां खादति. उत्तमम्, अल्पाहारशालायां खादति. किन्तु కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్ అయిపోయింది అది. అస్తు, పిబతి. పిబతి. బాలికా జలం బాలికా జలం పిబతి. అస్తు, బాలిక క్షీరం పిబతి. बालिका जलं पिबति. बालकः हसति. बालकः हसति. हसति. उत्तमं. पश्यति, गच्छति, उपविशति. अस्तु, अत्र प्रश्न किमस्ति? बालकः किं करोति? रामः किं करोति? सीता किं करोति? गौरी किं करोति? सः किं करोति? एषः किं करोति? एषा किं करोति? सा किं करोति? तत् किं करोति? एतत् किं करोति इति प्रश्न. किं करोति? करोति అన్నది
మన తెలుగులో కూడా ఉంది పదం. ఏంటి? ఏం చేస్తున్నారు? చేస్తున్నాడు. మనం కరోతి చేస్తున్నాడు అన్న పదం మనం చాలా చోట్ల వాడతాం మనం. ఆ ఒక్క పదం చాలు భాష మొత్తం మాట్లాడడానికి. ఎలా అంటే తెలుగులో ఎట్లా మాట్లాడతాం మనం? ఆహ్వానం చేస్తున్నాడు, భోజనం చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైనా గ్రహించారా మీరు? స్నానం చేస్తున్నాడు, ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఇట్లా మనం చేస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు చాలా వాటికి వాడేస్తాం మనం. వంట చేస్తున్నాను. వంట చేస్తున్నాడు, ఆడుతున్నాడు, ఆడుతున్నాడు కాదు, చేస్తున్నాడు 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 ఎలా అయితే వాడతామో మనం అలాగే సంస్కృతంలో కరోతి అని వాడచ్చు. ఈ కరోతి అని వాడుతూ మీరు తెలుగులో ఏదైతే పదం వాడుతున్నారో అది వాడేయచ్చు. ఇప్పుడు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, ప్రయాణం కరోతి. స్నానం చేస్తున్నాడు, స్నానం కరోతి. అల్పాహారం చేస్తున్నాడు, అల్పాహారం కరోతి. నిద్రాం కరోతి, ఆహ్వానం కరోతి, శయనం కరోతి. ఇట్లాగా పూజాం కరోతి, పూజాం కరోతి, సంధ్యావందనం కరోతి, ధ్యానం కరోతి, వ్యాయామం కరోతి. ఇంకా మీ ఇష్టం. తెలుగులో ఉన్న పదాలన్నీ ఉపయోగించి కరోతి కరోతి అని వాక్యం చెప్పేయచ్చు, సులభంగా వాక్యం చెప్పేయచ్చు. ఎక్కడెక్కడ మనం తెలుగులో చేస్తున్నాడు అంటామో, ధ్యానం చేస్తున్నాడు, వ్యాయామం చేస్తున్నాడు, అదేంటది సంధ్యావందనం చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా కరోతి ఉపయోగించేయచ్చు మనం. అస్తు. అది దానికి ప్రశ్న ఏంటి? ఏం చేస్తున్నాడు? కిం కరోతి? సమాధానంగా చదువుకుంటున్నాడు, పఠతి, లిఖతి, ఖాదతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి, ఇట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అస్తు. అనంతరం ముఖ్య విషయం అస్తి పఠామి. అహం వచ్చేసరికల్లా మీ అని వస్తుంది. పఠామి ఇది. అహం పఠామి, అహం పఠామి, అహం లిఖామి, అహం ఖాదామి, అహం పిబామి, అహం హసామి, అహం గచ్ఛామి, అహం ఉపవిశామి, అహం పశ్యామి. ఈ మీ అన్న పదం ఎక్కడైనా వచ్చిందా మీకు? ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు ఈ మీ అన్నది? ఎవరు వినలేదా? శ్రీలక్ష్మి మహోదయ. రాలేదు మహోదయ. కర్పూర నీరాజనం పూజలు చేసేటప్పుడు వస్తుందండి. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి, ప్రసాదం నివేదయామి, స్వీకరోమి. నివేదయామి. ఉత్తమం. ఇక్కడ ప్రసాదం నివేదయామి అంటే అర్థం ఏంటంటే అహం ప్రసాదం నివేదయామి, అహం దీపం దర్శయామి, అహం కర్పూర నీరాజనం దదామి. మనం ప్రతిరోజు పూజలు చేస్తూనే ఉంటాం, కానీ దానికి అర్థం మనం తెలుసుకోము. కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే గనక మిగతా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. పఠామి అంటే అహం పఠామి, లిఖామి అహం లిఖామి, ఖాదామి అహం ఖాదామి, అహం సంధ్యావందనం అహం పచామి, అహం ఆహ్వానం కరోమి, అహం ధ్యానం కరోమి, అహం ప్రయాణం కరోమి, అహం నిద్రాం కరోమి, అహం పఠామి. ఇట్లాగా మీ అని వచ్చినప్పుడు అర్థం ఏంటి? చేస్తున్నాను. అహం అని. అతః అహం అని ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే తప్పనిసరిగా పఠామి, లిఖామి, ఖాదామి, గచ్ఛామి, ఆగచ్ఛామి ఇట్లాగా ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. అస్తు. ఇది మనకి కరపత్రంలో ఉదాహరణలతో సహా ఇవ్వడం జరిగింది. కరపత్రం మనం అభ్యాసం చేద్దాము.
ఆ, అస్తు. తర్వాత పాఠం ఏంటి? అస్తు. అస్మి అన్నది తర్వాత పాఠం. ఇది కూడా మనకు తెలియంది కాదు. ఎవరైనా వాడారా అస్మి అన్న పదం ఎక్కడైనా తెలుగులో? ధన్యోస్మి. ఆ ధన్యో ప్రణతోస్మి ప్రణతోస్మి దివాకరం. ప్రణతోస్మి దివాకరం అంటే అర్థం ఏంటండి? అహం ప్రణుతి అస్మి, ప్రణతోస్మి. ధన్యోస్మి అంటే అహం ధన్యః అస్మి, ధన్యోస్మి. ధన్యోస్మి. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం. మనం వృక్షః అస్తి, బాలకః అస్తి, రామః అస్తి. కానీ అహం అంటే అస్మి. ఇప్పుడు నేను. రామః పఠతి, కృష్ణః పఠతి, సీతా పఠతి. అహం అహం పఠామి. పఠామి. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అస్తి అస్మి, పఠతి పఠామి, పఠతి అని వచ్చింది కదా, అస్తి. అట్లాగే అస్తి అస్మి, పఠతి పఠామి, అస్తి అస్మి. అయితే ధన్యః అస్మి. ఇంకా అహం భారతీయః అస్మి, అహం భారతీయః అస్మి. ఇంకా అహం గృహిణీ అస్మి. ఉత్తమం. అహం గృహిణీ అస్మి. అహం విద్యార్థి అస్మి. ఉత్తమం. అహం విద్యార్థి అస్మి. అహం శిక్షికా అస్మి. అహం శిక్షికా అస్మి. అహం నర్తకీ అస్మి. అహం నర్తకీ అస్మి. అహం విద్యార్థి అస్మి. విద్యార్థి. అహం విద్యార్థి అస్తి. అస్మి, అస్మి. తర్వాత అహం గృహే అస్మి. ఉత్తమం మహోదయ. భవాన్ కుత్ర అస్తి? అహం గృహే అస్మి. అస్మి. అధికారి కుత్ర అస్తి? అధికారి కార్యాలయే అస్తి. అస్తి. అధికారి కార్యాలయే అస్తి. కింతు భవాన్ కుత్ర అస్తి? అహం గృహే అస్మి. అస్మి. భవతి కుత్ర అస్తి? అహం పాఠశాలే అస్మి. అస్మి. అస్తు. భవతి కిం పఠతి? అహం సంస్కృతం పఠామి. పఠామి. అస్తు. ధన్యవాదः. అహం బాలకः అస్మి, అహం దేవాలయే అస్మి, అహం భారతీయः అస్మి, అహం బహుశ్రాంతः అస్మి. భవాన్ కథం అస్తి? ఇది తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం. కుశలి అస్మి ఇది తర్వాత చెప్పుకుందాము. తర్వాత ఈరోజు నాకు వ్యక్తిగతమైన కార్యక్రమం ఉన్న కారణంగా ఇక్కడితో ముగించేద్దాము. మీకు గృహకార్యం కూడా ఇస్తాను. యూట్యూబ్లో వీడియో కూడా కొంచెం లేట్గా, మేబీ 5:00కో 6:00కో ఈరోజు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈలోగా మీరు మళ్ళీ నిన్నటి పాఠాన్ని ఒక్కసారి చూసుకోండి మీరు. అస్తు. ధన్యవాదः. ఆగచ్చంతు. కృపయా ఏకతామంత్రం గాయంతు. ఏకతామంత్రం ఎవరు చదువుతారు? ధన్యవాదాలు మహోదయ. మరి తప్పులు లేకుండా చదవాలి. ఎవరు చదువుతారో తెలియదు నాకు. అభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు, తప్పులు రావచ్చును, కానీ అభ్యాసం చేసి ఉంటే చదివితే బాగుంటుంది. అభ్యాసం చేయకుండా ఇక్కడే నా ముందు అభ్యాసం చేస్తే గనక అది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎవరు చదువుతారు? మహోదయ నేను చదవనా? అభ్యాసం చేసారా మీరు? చేశాను మహోదయ. చేస్తే చదవండి తప్పకుండా. చదువుతున్నారా మైత్రేయ మహోదయ?
ఎస్ స్వామి చదువు. యం వైదికా మంత్రదృశ పురాణాః ఇంద్రం యమం రిష్వానమాహుః వేదాంతినో నిర్వచనీయమేకం యం బ్రహ్మ శబ్దేన వినిర్దిశంతి శైవాయమీశం శివ ఇత్యవోచన్ యం వైష్ణవా విష్ణురితి స్తువంతి బుద్ధస్తధారణ్నితి బౌద్ధ జైనాః సత్శ్రీ అకాలేతి సిక్త సంతః శాస్తేతి కేచిత్ ప్రకృతి కుమారః స్వామీతి మాతేతి పితేతి భక్త్యా యం ప్రార్థయంతే జగదీశితారం సకే స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదः. అనంతరం శాంతి మంత్రః చెప్తారు మల్లీశ్వరి మహోదయ. మల్లీశ్వరి మహోదయ చెప్తారా మీరు? చెప్తాను. అందరూ అన్మ్యూట్ చేయండి. అందరం కలిసి శాంతి మంత్రం చెప్దాము. ఒక్కొక్క వాక్యం ఆవిడ చెప్తూ ఉంటారు. ఆవిడ వెనకాతల మనం అనుగాయామః. భవంతు సుఖినః సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి ఓం శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ధన్యవాదः. ధన్యవాదः మహోదయ. ధన్యవాదः మహోదయ. ఇప్పుడు వచ్చిన వారందరూ కూడా రేపు ఉదయం 9 ధన్యవాదం మహోదయ. ఇప్పుడు వచ్చిన వారందరూ రేపు ఉదయం 9:30కి వస్తే గనక అక్కడ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సంస్కృతంలో సంభాషణ అభ్యాసం చేయగలుగుతాం. మనం దయ ఉంచి 9:30కే రండి. అలాగే ధన్యవాదాలు. అలాగే మహోదయ. అస్తు మహోదయ. అస్తు. ధన్యవాదः. ధన్యవాదాः మహోదయ. సర్వేభ్యో ధన్యవాదాः మహోదయ. సర్వేభ్యో ధన్యవాదः.